गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां छो ने? आई होप कि दरेक विद्यार्थी घरे व्यवस्थित अभ्यास करता हशे। आगळना विडियो लेक्चर्स केमिकल बॉन्डिंगना व्यवस्थित जोयेला छे। बेटा JEE नीट माटे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टન્ટ चेप्टर इज केमिकल बॉन्डिंग, जेमां सौथी अगत्यनो मुद्दो जे छे संकरण, एनी आपणे डिस्कशन छे पूरी करी हती। हवे जे छे आपणे वात करवानी छे दीकरा शेनी वात करवानी छे तो के हवे आपणे वात करवानी छे नेक्स्ट टॉपिक पर આપણે વાત કરીએ છીએ તે છે આણ્વીય કક્ષકવાદ। આપણે જ્યારે ચેપ્ટરની વાત કરતા હતા ત્યારે એમાં સમજાવેલું હતું કે ભાઈ સહસંયોજક કોઈ અણુ હોય તો એ સહસંયોજક અણુમાં અણુની રચના સમજવા માટે છે એ બે સિદ્ધાંતોની આપણે મદદ કરી શકીએ। એક હતું સંયોજકતા બંધનવાદ, જેને VBT તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, અને એક છે આણ્વીય કક્ષકવાદ, મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ થિયરી। બંને થિયરી છે એક પરફેક્ટ પોતાના એક કોન્સેપ્ટ છે, પોતાનો એક બેઝ છે। संयोजकता बंधनवाद है बेटा ये इलेक्ट्रॉन की कण प्रकृति पर आधार राखे छे, ज्यारे आण्वीय कक्षकवाद है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर आधार राखे छे। तमे एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीखेला छो दीकरा के भाई कोईपण कण है बे प्रकारनी प्रकृति धरावे छे, एक कण प्रकृति ने तरंग प्रकृति। तो कण प्रकृति ने लईने परमाणुमांथी अणुनी रचना, सहसंयोजक अणुनी रचना केवी थाय छे ए आपणने VBT थियरीए समजाव्युं। જ્યારે હવે અહીંયા જે છે એ પરમાણ્વીય કક્ષકોનું જ્યારે સંમિશ્રણ થાય ત્યારે અણુની રચના થાય તે તરંગ પ્રકૃતિથી સમજી શકાય। બંને વચ્ચે શું ડિફરન્સ છે સમજવું હોય તો બહુ સરસ મજાનું એક્ઝામ્પલ છે, હું તમને જ્યારે લઈ શકું કે જ્યારે H2 અણુ HA અને HB આ બંને જ્યારે એકબીજા સાથે સંમિશ્રિત થાય ત્યારે VBT થિયરી શું કહે છે? તો કે VBT થિયરી એવી રીતે કહે છે કે આ HA અણુ, આ HB અણુ, आ एनो विस्तार इलेक्ट्रॉन परमाणु कक्षक, आ HB परमाणु कक्षक, बंने सम्मिश्रित थई बंने वच्चे सहसंयोजक बंधनी रचना करे छे, सिग्मा बंध बने छे। आ कोण शीखवाड़े छे? VBT थियरी। ज्यारे मोलेक्युलर ऑर्बिटल थियरी MOT थियरी छे शुं शीखवाड़े छे दीकरा? तो के आ HA अने HB बंने ज्यारे सम्मिश्रित थाय त्यारे एनी परमाणुय कक्षको छे ए अणुनी आण्वीय कक्षकोमां रूपांतरण थाय। आज तमने पर्पल कलरनी लाइन देखाय छे, आ एनी आण्वीय कक्षको छे अने आ एना बे केंद्र छे। आवुं MOT थियरी शीखवाड़े छे। बंनेमां हाइड्रोजन अणुनी रचना छे, H2 अणु ज बने छे, पण आमां इलेक्ट्रॉननी कण प्रकृति छे, ज्यारे आमां इलेक्ट्रॉननी तरंग प्रकृति समजावे छे। तरंग प्रकृति ज्यारे आ कण प्रकृति पर आधार राखे छे। शुं कहे छे संयोजकता बंधनवाद, सॉरी आण्वीय कक्षकवाद, ए आपणे समजीए। टाइटल आपणे पहेला सौप्रथम आपशुं आण्वीय कक्षकवाद। आण्वीय कक्षकवाद, मोलेक्युलर ऑर्बिटल थियरी, मोलेक्युलर ऑर्बिटल थियरी, मोलेक्युलर ऑर्बिटल थियरी, आण्वीय कक्षकवाद शुं कहेवा मांगे छे समझिए। तो मुलिकन अने हुंड नामना वैज्ञानिके सौ प्रथम, कया वैज्ञानिको? मुलिकन अने हुंड नामना वैज्ञानिके सौ प्रथम आण्वीय कक्षकवाद रजू करेलो छे। वैज्ञानिकों नाम जो बेटा याद रखो, आ चेप्टर में जेटला वैज्ञानिकों नाम आव्या छे एनी एक लिस्ट तैयार कर नाखजो। सिद्धांत वैज्ञानिकों नाम, सिद्धांत वैज्ञानिकों नाम, ए लिस्ट ज छे। पछी तमारे तमारा चेप्टरनी शरूआत में चोंटाड़ी देवानी, एटले रिविजन करती वखते सीधा वैज्ञानिकों नाम ज तमारे जोवाना रही। बराबर, आ बधी टिप्स यूज करजो तो मार्क्स सारा आवशे तमारा। तो मुलिकन अने हुंड नामना वैज्ञानिके ए आण्वीय कक्षकवादनी रजूआत करी, जेमना मत प्रमाणे शुं कहेवा मांगे छे तो पहेलो सिद्धांत कि जेवी रीते परमाणुनी परमाणुय कक्षक होय छे, परमाणुय कक्षक होय छे, तेवी रीते अणुनी, तेवी रीते अणुनी आण्वीय कक्षक होय छे। जेवी रीते परमाणु ने तमे परमाणु कक्षक स्वरूपे S कक्षक है, 2S है, 2px, 2py, 2pz तरीके तमे परमाणुनी परमाणु कक्षक ने दर्शावो छो, एवी ज रीते अणुने पोतानी आणवीय कक्षको छे। कई आणवीय कक्षको छे एनी आपणे चर्चा आगळ करशुं।
परमाणुना इलेक्ट्रॉन परमाणुीय कक्षक में गोठवाय तेवी रीते अणुना इलेक्ट्रॉन आणवीय कक्षक में गोठवाय। परमाणुना इलेक्ट्रॉन जेवी रीते परमाणुीय कक्षक में गोठवणी पामे तेवी रीते अणुना इलेक्ट्रॉन आणवीय कक्षक में गोठवाय। अहीं हाइड्रोजन है तो एनो पोतानो एक इलेक्ट्रॉन है, आ हाइड्रोजन पोतानो एक इलेक्ट्रॉन, ए इलेक्ट्रॉन परमाणुनी परमाणुीय कक्षक वनेश में गोठवाय तो हवे H2 अणु छे एना केटला इलेक्ट्रॉन है बेटा तो कि एना 2 इलेक्ट्रॉन। H2 अणुना केटला इलेक्ट्रॉन है आ 2 इलेक्ट्रॉन। तो आ 2 इलेक्ट्रॉन क्या गोठवाशे तो कि एनी जे आणवीय कक्षक हशे एनी जे आणवीय कक्षक होय ए आणवीय कक्षक में अणुना 2 इलेक्ट्रॉननी गोठवणी थाय छे। बरोबर। त्यार पछी हवे आपणे आगळ वात करीए तो कि त्रीजું परमाणुना इलेक्ट्रॉन ए मात्र परमाणुना केंद्रનું आकर्षण अनुभवे छे तेथी ते एक केंद्रीय छे ज्यारे अणुना इलेक्ट्रॉन ए बहुकेंद्रीय छे। एक केंद्रीय ने बहुकेंद्रीय इट मीन्स शू तो कि तमे ज्यारे हाइड्रोजन परमाणुनी बात करो तो हाइड्रोजननो परमाणुनुं केंद्र HA अने आ एनो इलेक्ट्रॉन EA तो आ इलेक्ट्रॉन ने मात्र आज केंद्रनुं आकर्षण बळ अनुभवे छे माटे एक इलेक्ट्रॉन एक केंद्रना आकर्षण बळ अनुभवे। ज्यारे अहींया अणुनी तमे बात करो तो अणुमां धारो के एक इलेक्ट्रॉन अहींया छे ने एक इलेक्ट्रॉन अहींया छे तो आ इलेक्ट्रॉन HA नुं पण आकर्षण अनुभवे छे अने HB नुं पण एटले के बंने केंद्रना आकर्षण बळ अनुभवे छे बेटा। परमाणुनो इलेक्ट्रॉन जे छे मात्र एक ज केंद्रनुं आकर्षण बळ अनुभवे माटे एने एक केंद्रीय आपणे कहेवाय छे। केवो कहेवाय छे? एक केंद्रीय। જ્યારે અણુનો ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ અણુનો ઇલેક્ટ્રોન એ બંને કેન્દ્રનું આકર્ષણ બળ અનુભવે છે માટે એને શેના તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ દીકરા તો કે બહુકેન્દ્રીય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ નેક્સ્ટ જેટલી સંખ્યામાં પરમાણુય કક્ષકો सम्मिश्रित थाय तेटली ज संख्यानी आणवीय कक्षको बने छे जेमांथी अर्धी ए बंधकारक आणवीय कक्षक BMO बॉन्डिंग मोलेक्युलर ऑर्बिटल बंधकारक आणवीय कक्षक बंधकारक એટલે બોન્ડિંગ आणवीय એટલે કે મોલેક્યુલર કક્ષક એટલે ઓર્બિટલ BMO અને અડધી એ બંધ પ્રતિકારક आणवीय कक्षक बंध प्रतिकारक आणवीय कक्षक ABMO कहेवाय छे। बे परमाणुय कक्षक पार्टिसिपेशन करे छे अहींया H2 अणुनी रचनामां धारो के हाइड्रोजन परमाणुनी आनी एक वनेस अने बीजानी बीजी वनेस बंने परमाणुय कक्षको समिश्रणमां भाग ले छे तो H2 अणुनी जे कक्षको बनशे एनी संख्या केटली बनशे दीकरा 2। धारो के बंने परमाणुनी 2 कक्षको भाग ले छे तो टोटल केटली बनशे तो कि जेटली भाग ले छे एकनी 2 बीजानी 2 2 ने 2 केटली थाय 4 तो टोटल केटली बनशे बेटा 4 आणवीय कक्षको बनशे। ए जे 4 आणवीय कक्षको बने एमांथी अर्धी एटले के 2 होय एने बंधकारक कहेवाय अने अर्धी छे एने बंध प्रतिकारक कहेवाय। बंधकारक ने BMO बॉन्डिंग मोलेक्युलर ऑर्बिटल बंध प्रतिकारक ने कहेवाय ABMO एंटी बॉन्डिंग मोलेक्युलर ऑर्बिटल कहेवाय। BMO अने
ABMO કેટલી સંખ્યાની બેટા આણ્વીય કક્ષક ઉત્પન્ન થશે? તો કે સર જેટલી પરમાણ્વીય કક્ષકોએ સંમિશ્રણમાં ભાગ લીધું હશે એટલી આણ્વીય કક્ષકો બનશે. એમાંથી અડધી શેના તરીકે ઓળખાશે દીકરા? અડધી છે BMO તરીકે, અડધી શેના તરીકે ઓળખાશે બેટા? ABMO તરીકે ઓળખાય છે. ખ્યાલ આવ્યો દરેકને? ચાલો આ સ્ક્રીન પર જે દેખાય છે એનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, એટલે હું નેક્સ્ટ છે ત્યાં લખવાનો પ્રયત્ન કરું છું. બરાબર? ચાલો, બંધકારક આણ્વીય કક્ષકો જે છે એ બંધકારક આણ્વીય કક્ષકોની ઉર્જા, બંધકારક આણ્વીય કક્ષક એટલે કે BMO ની ઉર્જા એ પરમાણ્વીય કક્ષકોની પરમાણ્વીય કક્ષકોની ઉર્જા કરતાં ઓછી હોય છે, જ્યારે બંધ પ્રતિકારક આણ્વીય કક્ષક એટલે કે ABMO ની ઉર્જા એ પરમાણ્વીય કક્ષકોની ઉર્જા કરતાં વધુ હોય છે. BMO ની ઉર્જા જે છે એ પરમાણ્વીય કક્ષકોની ઉર્જા કરતાં વધુ હોય. સપોઝ કે બેટા આપણે વાત કરીએ કે હાઇડ્રોજન પરમાણુ છે આ HA, એની એક કક્ષક પરમાણ્વીય કક્ષક 1s, આ બીજો હાઇડ્રોજન પરમાણુ છે HB, એની પરમાણ્વીય કક્ષક 1s, પરમાણ્વીય કક્ષક આ છે એની ઉર્જા. આ વચ્ચે છે આપણે આણ્વીય કક્ષક દોરીએ છીએ. આણ્વીય કક્ષક કેટલી પરમાણ્વીય કક્ષક ભાગ ભજવે છે દીકરા? તો કે 2 પરમાણ્વીય કક્ષક ભાગ ભજવે છે. તો નવી કેટલી આણ્વીય કક્ષક બનશે દીકરા? તો કે 2 આણ્વીય કક્ષક બનશે. કેટલી બનશે? 2. આ બંનેની ઉર્જા સમાન છે. એમાંથી અડધી જે છે અડધી છે BMO, અડધી છે ABMO, એટલે 2 આણ્વીય કક્ષક બની. આને હું નામ આપી દઉં છું આ 1 અને આ 2, એવું મેં કીધું છે ખાલી કેવા ખાતર. તો BMO ની ઉર્જા છે એ પરમાણ્વીય કક્ષકની ઉર્જા કરતાં ઓછી હશે, એટલે નીચે જે છે એ કોણ હશે? BMO. તો ઉપર કોણ હશે? ABMO. બંધકારકની ઉર્જા એ પરમાણ્વીય કક્ષક કરતાં ઓછી, બંધ પ્રતિકારકની ઉર્જા એ પરમાણ્વીય કક્ષક કરતાં વધુ હોય છે. ABMO. બરાબર છે? બંધકારકની કેવી હશે? ઓછી. બંધ પ્રતિકારકની કેવી હશે? વધુ. તેથી BMO ની સ્થાયીતા વધુ છે, જ્યારે ABMO ની સ્થાયીતા એ ઓછી છે. છેલ્લો મુદ્દો, જેમ પરમાણ્વીય કક્ષકોમાં ઇલેક્ટ્રોન એ આફબાઉ, પાઉલી અને હુન્ડના નિયમને આધીન ગોઠવાય છે, તેવી રીતે આણ્વીય કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન આ જ નિયમને આધીન ગોઠવાય છે. ચેપ્ટર નંબર 2માં તમે પરમાણ્વીય કક્ષકોમાં ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી માટે આફબાઉ, પાઉલી અને હુન્ડનો નિયમ શીખા. તો જે રીતે જે નિયમો તમે આફબાઉ, પાઉલી, હુન્ડનો આણ્વીય કક્ષક માટે લાગુ પાડી શકો એ જ નિયમ તમે અહીંયા અણુમાં આણ્વીય કક્ષક માટે, અણુની ઇલેક્ટ્રોન રચના માટે વાપરી શકો. પરમાણુની જેવી રીતે ઇલેક્ટ્રોન રચના હોય દીકરા, એવી રીતે અણુની પણ પોતાની ઇલેક્ટ્રોન રચના હોય, અને આ ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી આફબાઉ, પાઉલી અને હુન્ડના નિયમને આધીન થાય, જે પરમાણ્વીય કક્ષક માટે થાય. આ 6 મુદ્દા લખો એટલે 3 માર્ક્સનો તમારો પ્રશ્ન, ધેટ ઇઝ વિચ ક્વેશ્ચન? MOT થિયરી એટલે કે મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ થિયરી, આણ્વીય કક્ષકવાદ સમજાવો એ પૂર્ણ થાય બેટા. ખ્યાલ આવે છે દરેકને? શું પેલો નિયમ કહેવામાં જે ફરીવાર રિપીટ આપણે કરાવે છે?
परमाणुने परमाणु कक्षक होय एवी रीते अणुने आणविक कक्षक, परमाणुना इलेक्ट्रॉन परमाणु कक्षकमां गोठवाय एवी रीते अणुना इलेक्ट्रॉन आणविक कक्षकमां गोठवाय। परमाणुनो इलेक्ट्रॉन ए मात्र एक केंद्रीय है, ज्यारे अणुनो इलेक्ट्रॉन ए बहुकेंद्रीय है। जेटली संख्या में परमाणु कक्षको सम्मिश्रित थाय एटली ज संख्या में आणवीय कक्षको बने, जेमांथी अर्धी जे छे ए अर्धी बीएमओ अने अर्धी एबीएमओ कहेवामां आवे छे। अर्धी बीएमओ अने अर्धी एबीएमओ कहेवाय। बीएमओ नी ऊर्जा ओછી, एबीएमओ नी ऊर्जा वधु। कोनी सापेक्षमां? तो के परमाणुय कक्षकनी सापेक्षमां। आ परमाणु कक्षकनी ऊर्जा छे बेटा, જ્યારે આ બીએમઓની ઊર્જા છે। તો જો આ ઊર્જાનો આલેખ છે, પરમાણુઓની વધુ છે, બીએમઓની ઓછી છે, એબીએમઓની વધુ છે, અહીંયા પરમાણુની ઓછી છે। માટે બીએમઓની સ્થાયીતા વધુ હશે, એબીએમઓની સ્થાયીતા કેવી હશે? ઓછી। પરમાણુમાં ઇલેક્ટ્રોન જેવી રીતે આવબાવ પૌલી હુંડના નિયમને આધીન ગોઠવાય છે, સેમ મેથડ સેમ રીતથી આપણે અહીંયા આ જ નિયમોને આધીન અણુમાં ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી કરશું। क्लियर है? तो हवे जे छे आपणे वात करवानी दीकरा के पहलो प्रश्न ए थशे सर परीक्षा माटे थियोरिटिकल क्वेश्चन बने अहींया के बीएमओ अने एबीएमओ वच्चेनो तफावत जणावो। आ पहलो क्वेश्चन हवे आपणे शीखशुं। अने बीजो क्वेश्चन अहींया बीजो प्रश्न ए थाय के केवी रीते सर अहींया बीएमओ नी ऊर्जा ओછી अने एबीएमओ नी ऊर्जा वधु थाय समजावो ने जरा। केवी रीते परमाणुय कक्षकोनुं संमिश्रण थाय ने कई कई आणवीय कक्षकोनुं निर्माण थाय ए जरा मने समजावो। ए हुं तमने समजावुं एने पहेला फटाफट स्क्रीन पर देखाय छे एनो स्क्रीनशॉट ल्यो, विडियो पॉज करी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में तमारू फटाफट से रीडिंग करवू जरूरी है। चलो आणविक कक्षकवादना सरस मजाना मुद्दाओ जोया पछी हवे आपणे वात करवानी छे बीएमओ ने एबीएमओ वच्चेनो तफावत। 2 मार्क्सनो शॉर्ट क्वेश्चन तमने थियोरिटिकल परीक्षा में पूछाई शके। एटले के बंधकारक आणविक कक्षक बीएमओ एटले शुं थशे बेटा? तो के बंधकारक आणवीय कक्षक अने एबीएमओ एटले शुं थशे? अबंधकारक अथवा तो बंध प्रतिकारक आणवीय कक्षक। बंधकारक अने बंध प्रतिकारक आणवीय कक्षको वच्चेनो तफावत जणावो। तो बीएमओ जे छे बीएमओ नी ऊर्जा परमाणुय कक्षक करता ओછી होय आपणे वात करी, तो ज्यारे एबीएमओ नी ऊर्जा परमाणुय कक्षक करता केवो होय? वधु होय। એટલે તમે એવું કહી શકો કે બીએમઓ છે એટલે કે બંધકારક આણ્વીય કક્ષક વધુ સ્થાયી છે, જ્યારે એબીએમઓ ઓછા સ્થાયી છે। બંધકારક આણ્વીય કક્ષકો છે એના તરંગ વિધેયને સાઈ જે છે ઇલેક્ટ્રોન મળી આવવાની સંભાવના દર્શાવતો વિસ્તાર સાઈ તરીકે આપણે તરંગ યંત્રશાસ્ત્રમાં દર્શાવવામાં આવે એવું આપણે બીજા ચેપ્ટરમાં શીખ્યા છે। તો એ સાઈ એમઓ એટલે કે મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ बंधकारक अणुनी आणवीय कक्षक जे छे एनी बंधकारक आणवीय कक्षक दर्शाववा माटे साई एमओ वडे दर्शावाय। एना तरंग विधेयने दर्शाववा माटे तरंग विधेयने। ज्यारे एबीएमओ बंध प्रतिकारक आणवीय कक्षक छे एना तरंग विधेयने दर्शाववा माटे साई स्टार एमओ उपर स्टार दर्शाववामां आवे, एमओ तरीके ओळखવામાં। एमओ एटले मोलेक्युलर ऑर्बिटल अणु माटे वापरेलो छे एवो शब्द वापरी शकाय। बीएमओ जे छे बीएमओ ने आपणे संज्ञा दर्शाववा माटे એટલે બંધકારક आणवीय कक्षक કઈ કઈ હશે? તો કે સિગ્મા અને પાઈ। બંધની વાત નથી, અહીંયા સિગ્મા અને પાઈ બંધ નથી દીકરા। જેવી રીતે પરમાણુની પરમાણુય કક્ષકને દર્શાવવા માટે 1s અને 2s નો ઉપયોગ થાય, 1s છે 2s 2px 2py 2pz, એવી રીતે બંધકારક आणवीय કક્ષક દર્શાવવા માટે સિગ્મા અને પાઈ સંજ્ઞા વપરાય છે। જ્યારે બંધ પ્રતિકારક અથવા તો અબંધકારક आणवीय કક્ષક દર્શાવવા માટે ઉપર સ્ટાર લગાડવામાં આવે છે, સિગ્મા સ્ટાર પાઈ સ્ટાર દર્શાવવામાં આવે છે। બરાબર? ચાલો, બંધકારક જે છે પરમાણુ કક્ષકોમાં બીએમમાં પરમાણુના 2 કેન્દ્ર વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોન મળી આવવાની સંભાવના વધુ હોય છે। સપોઝ કે હાઇડ્રોજન પરમાણુ છે એની 1s કક્ષક એકબીજા સાથે સંમિશ્રિત થાય, આ સંમિશ્રિત, અને સંમિશ્રણથી આ જે आणवीय કક્ષક બને આ ધારો કે બની સિગ્મા 1s, आ एक केंद्र आ बीजू केंद्र, आ बने एना केंद्र हता। आ सिग्मा आणवीय कक्षक है, कोनाथी सम्मिश्रण पामेलुं छे? 1s थी, એટલે सिग्मा 1s। आ एना इलेक्ट्रॉन मळी आवવાનો संभावना दर्शावतो विस्तार है, એટલે आ आणवीय कक्षक है। तो बंने केंद्र वच्चे इलेक्ट्रॉन मळी आवવાની संभावना जोवा मळे छे, अहीं इलेक्ट्रॉन हशे। ज्यारे एबीएम में शुं थाय दीकरा? धारो के आ एक हाइड्रोजन परमाणु, आ एनुं केंद्र 1s, आ बीजो हाइड्रोजन परमाणु बीजानुं केंद्र 1s, आ बंने ज्यारे सम्मिश्रण थाय, आ एक आ सिग्मा स्टार 1s थाय,
સિગ્મા સ્ટાર બને છે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે આ બંનેની વચ્ચે એક નોડલ સમતલ જોવા મળે છે, જો કે જ્યાં ઇલેક્ટ્રોન મળી આવવાની સંભાવના નથી બંને વચ્ચે. અહીંયા જુઓ તો ઇલેક્ટ્રોન મળી આવવાની સંભાવના છે બંને વચ્ચે. અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન મળી આવવાની સંભાવના નથી, માટે ABMO કહેવામાં આવે છે, આ BMO કહેવામાં આવે છે. ક્લિયર છે? તો BMO અને ABMO વચ્ચે જ્યારે તફાવત તમને પૂછાય તો આટલા મુદ્દા તમે દર્શાવી શકો છો. બરાબર. હવે વાત આપણે કરવાની છે કે સર પરમાણ્વીય કક્ષકોનું સંમિશ્રણ થાય ત્યારે તરંગ વિધેયમાં કેવી રીતે ભાગ ભજવે છે? તરંગ પ્રકૃતિય સંમિશ્રણ કેવી રીતે આપણે સમજાવી શકાય એના માટે સરસ મજાના ટોપિક ઉપર આપણે વાત કરવાની છે. એ છે પરમાણ્વીય કક્ષકોનું રૈખિક સંગઠન. પરમાણ્વીય કક્ષકોનું રૈખિક સંગઠન, LCAO, લિનિયર કોમ્બિનેશન ઓફ એટોમિક ઓર્બિટલ. LCAO, પરમાણ્વીય કક્ષકોનું, શું આપશું ટાઇટલ દીકરા આપણે? પરમાણ્વીય કક્ષકોનું રૈખિક સંગઠન, LCAO. LCAO શેના તરીકે શું લખશું આપણે? લિનિયર કોમ્બિનેશન ઓફ એટોમિક ઓર્બિટલ. લિનિયર કોમ્બિનેશન ઓફ એટોમિક ઓર્બિટલ, પરમાણ્વીય કક્ષકોનું રૈખિક સંગઠન શબ્દ વપરાયેલો છે. બરાબર. ચાલો, શું જરૂરિયાત પડી LCAO, પરમાણ્વીય કક્ષકોનું રૈખિક સંગઠન શું શબ્દ કહેવા માંગે છે આપણે સમજ. તો આપણે આગળ વાત કરીએ પ્રમાણે કે ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ ઇલેક્ટ્રોનના તરંગ વિધેયને સાઈ તરીકે દર્શાવાય છે, જે તેનો કંપ વિસ્તાર દર્શાવે છે, અને જેનું નિરાકરણ એ શ્રોડિંજર સમીકરણથી કરી શકાય. શ્રોડિંજર તરંગ સમીકરણ એ તરંગ વિધેય સાઈનનો ઉકેલ કરી શકે, પણ શ્રોડિંજર સમીકરણની મર્યાદા છે દીકરા. યાદ છે કોઈને શું છે? યસ. તો કે શ્રોડિંજર સમીકરણ છે એ માત્ર એક ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતી પ્રણાલી માટે, શ્રોડિંજર સમીકરણ એ માત્ર એક ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતી પ્રણાલી માટે લાગુ પડે છે. તેથી પરમાણ્વીય કક્ષકોનું રૈખિક સંગઠન કરવું પડે છે. ધારો કે સમકેન્દ્રીય અણુ H2 માટે H2 અણુમાં ભાગ લેતા હાઇડ્રોજન પરમાણુ HA તથા HB છે. સમકેન્દ્રીય એટલે કે જેના કેન્દ્ર સમાન છે, બંને પરમાણુ જે છે એ સમાન હોય તેવા સમકેન્દ્રીય અણુ H2 અણુ, જેમાં બંને કેન્દ્ર હાઇડ્રોજન HA અને HB છે, તથા તેના ઇલેક્ટ્રોનના તરંગ વિધેય સાઈ A તથા સાઈ B છે. બે પરમાણ્વીય કક્ષકો છે અને બંને પરમાણ્વીય કક્ષકોના તરંગ વિધેય સાઈ A સાઈ B વડે દર્શાવેલા છે. એટલે હવે આ જે પરમાણ્વીય કક્ષક છે એને આ રીતે હું દર્શાવું છું, ધ્યાન આપજો જરા. હવે અગત્યની વસ્તુ છે, આ એક પરમાણ્વીય કક્ષક છે, એને હું કહું છું સાઈ A, અને બીજી પરમાણ્વીય કક્ષક છે આ સાઈ B. હવે બંને પરમાણુઓ જ્યારે એકબીજા સાથે બેઠા સંમિશ્રણ પામે
ત્યારે એ સંમિશ્રણ જે છે એ બે પ્રકારનું સંમિશ્રણ થાય. એક જે છે એ કન્સ્ટ્રક્ટિવ હોય, એક છે ડિસ્ટ્રક્ટિવ હોય. એટલે શું થાય તો કે બંને કંપ વિસ્તાર છે એકબીજાને સપોર્ટ કરશે. બંને જો જ્યાં શૃંગ છે ત્યાં શૃંગ છે, શૃંગ શૃંગ, ગર્ત ગર્ત, શૃંગ શૃંગ. એવું પણ બની શકે જ્યાં શૃંગ છે ત્યાં ગર્ત હોઈ શકે, એટલે આ પ્રકારે હોઈ શકે. બે સંભાવના થાય, સાઈ એ સાઈ બી. જુઓ, બંને તરંગ વિધેય એકબીજામાં રચનાત્મક સંમિશ્રણ કરે, અને રચનાત્મક શબ્દો વાપરવામાં આવે છે, કન્સ્ટ્રક્ટિવ સંમિશ્રણ કીધું છે. એક સંમિશ્રણ જે છે એક ડિસ્ટ્રક્ટિવ કહેવાય. કેમ તો કે એકનો શૃંગ છે ને બીજાનો ગર્ત છે. તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં મેં સરસ મજાનો શબ્દ વાપર્યો છે, વિભંજક વ્યતિકરણ શબ્દ વાપર્યો છે. એક રચનાત્મક સંમિશ્રણ, એક વિભંજક વ્યતિકરણ. વિભંજક વ્યતિકરણ છે. રચનાત્મક સંમિશ્રણ છે એને દર્શાવવા માટે પોઝિટિવ સાઇન વાપરવામાં આવે છે. વિભંજક વ્યતિકરણ છે એને દર્શાવવા માટે માઇનસ સાઇન વાપરવામાં આવે છે. ક્યારે રચનાત્મક થાય બેટા? તો કે જ્યારે બંનેના શૃંગ શૃંગ, ગર્ત ગર્ત સંમિશ્રણ પામે. વિભંજક વ્યતિકરણ ક્યારે થાય? તો કે શૃંગ ગર્ત શૃંગ ગર્ત. બે જ સંભાવના છે, બે પ્રમાણીય કક્ષકોના બે તરંગ વિધેય જ્યારે સંમિશ્રણ પામે ત્યારે બે પોઝિટિવિટી છે. શૃંગ શૃંગ મિક્સ થાય તો શૃંગ ગર્ત મિક્સ થાય. બરાબર છે. હવે ધ્યાન આપો કે જ્યારે બંનેનું રચનાત્મક સંમિશ્રણ થાય, સ્ક્રીનશોટ લો એટલે હું નેક્સ્ટ ટોપિક ઉપર આગળ વાત કરું છું. ચાલો, જ્યારે બંનેનું રચનાત્મક સંમિશ્રણ થાય, રચનાત્મક, ત્યારે પરિણામી જે આણ્વીય કક્ષક બને, પરિણામી આણ્વીય કક્ષક બને એનો કંપ વિસ્તાર એ પરમાણ્વીય કક્ષકોના કંપ વિસ્તાર કરતાં વધુ હશે. આ જે મેળો FIMO બંધકારક આણ્વીય કક્ષક બને. કંપ વિસ્તાર જેમ વધુ એમ ઉર્જા ઓછી, ઉર્જા ઓછી એમ અણુ વધારે સ્થાયી કહેવાય. ક્યારે? જ્યારે રચનાત્મક હોય ત્યારે. જ્યારે વિભંજક વ્યતિકરણ થાય, વિભંજક વ્યતિકરણ એટલે હું લખું છું અહીંયા સાઈ એ વત્તા સાઈ બી બરાબર બનાવે છે સાઈ MO બંધકાર. જ્યારે સાઈ એ માઇનસ સાઈ બી બનાવે છે સાઈ સ્ટાર MO. વિભંજક વ્યતિકરણ થાય ત્યારે બનતું પરિણામી બંધકારક આણ્વીય કક્ષક છે એનો કંપ વિસ્તાર ઓછો થશે. કંપ વિસ્તાર જે છે એ કંપ વિસ્તાર ઓછો એટલે ઉર્જા વધુ થાય. એટલે આ તમારો બને છે સાઈ સ્ટાર MO ABM. તમે જોઈ શકો છો પરમાણ્વીય કક્ષકોનો જે કંપ વિસ્તાર છે તેના કરતાં બંધકારકનો આણ્વીય કંપ વિસ્તાર ઓછો હોય. જ્યારે રચનાત્મક સંમિશ્રણ થાય ત્યારે પરમાણ્વીય કક્ષકોના સંમિશ્રણ કરતાં કંપ વિસ્તાર મોટો એટલે ઉર્જા ઓછી એટલે સ્થાયીતા વધુ. જ્યારે વિભંજક વ્યતિકરણ થાય ત્યારે વિભંજક વ્યતિકરણ માટે આપણે માઇનસ સાઇન દર્શાવીએ છીએ દીકરા. એટલે બે પરમાણ્વીય કક્ષકોનું સંમિશ્રણ થાય એટલે બે પોઝિટિવ, બે સંભાવના રહે, આઈધર કન્સ્ટ્રક્ટિવ ઓર ડિસ્ટ્રક્ટિવ, રચનાત્મક અથવા વિભંજક શબ્દ વાપરવામાં આવેલો છે. રચનાત્મક શબ્દ વાપરવા માટે પોઝિટિવ સાઇન દર્શાવેલી છે, વિભંજક દર્શાવવા માટે નેગેટિવ સાઇન દર્શાવેલી છે દીકરા. એટલે સાઈ MO જે બને છે BMO, આ બને છે સાઈ સ્ટાર ABMO. ખ્યાલ આવ્યો દરેકને? તો હવે જે છે જ્યારે આ વ્યતિકરણ વિભંજન થાય એટલે કે રચનાત્મક અને વિભંજક બને ત્યારે આણ્વીય કક્ષકોમાં BMO અને ABMO, હમણાં આપણે જે ઉદાહરણ જોયું કે ઇલેક્ટ્રોન મળી આવવાની સંભાવના એકમાં વધુ હોય. આ સપોઝ કે આ 1s, આ બીજી 1s, બરાબર. આનો તરંગ વિધેય જે છે સાઈ 1s 1 આપું છું, આનો સાઈ 1s 2, બંને વચ્ચે પોઝિટિવ સાઇન એટલે કેવું સંમિશ્રણ થવાનું છે? બોલો ફટાફટ, કેવું સંમિશ્રણ થવાનું છે? પોઝિટિવ સાઇન હોય તો રચનાત્મક થવાનું છે. એટલે તમને મળશે સાઈ સ્ટાર સિગ્મા 1s. બસ સિગ્મા 1sના સંમિશ્રણથી સિગ્મા 1s બને એનો તરંગ વિધેય છે એને સાઈ સ્ટારની સાઈ સિગ્મા 1s પણ મળે.
એટલે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન મળી આવવાની સંભાવના છે એ કેન્દ્ર વચ્ચે જોવા મળશે. આ બંનેનું કેન્દ્ર છે, આ 1 આ 2, ઇલેક્ટ્રોન મળી આવવાની સંભાવના છે. હવે ઇલેક્ટ્રોન મળી આવવાની સંભાવના હોય એટલે થાય શું, તો કે બંને કેન્દ્ર જે છે એ કેન્દ્ર વચ્ચેનું અપાકર્ષણ ઓછું હશે. કેમ અપાકર્ષણ ઓછું છે, તો કે બંને જે છે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન પ્રત્યે આકર્ષણમાં બિઝી હશે. એટલે બંને વચ્ચે અપાકર્ષણ ઓછું થાય, અપાકર્ષણ ઓછું એટલે સ્થાયીતા વધુ હશે. જ્યારે ડિસ્ટ્રક્ટિવ વિભંજક વ્યતિકરણ થાય એમાં શું થાય, જો આ 1s 1s આ બંનેનું કેન્દ્ર સાઈ 1s 1 માઇનસ સાઈ 1s 2 સંમિશ્રણ થાય સિગ્મા સ્ટાર 1s સાઈ સ્ટાર સિગ્મા 1s. તો બંનેનું જ્યારે સંમિશ્રણ થાય, આ બંનેનું કેન્દ્ર આ કેન્દ્ર એટલે આ પ્રમાણે તમને, એટલે બંને કેન્દ્ર વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોનનું વાદળ છે એ દૂર હશે. બંને કેન્દ્ર વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોનનું વાદળ દૂર હશે એટલે વચ્ચે જે છે નોડલ સમતલ જોવા મળે. નોડલ સમતલ, નોડલ સમતલ કોને કહેવામાં આવે બેટા, તો કે જ્યાં ઇલેક્ટ્રોન મળી આવવાની સંભાવના ન હોય. નોડલ સમતલ જોવા મળે એટલા માટે બંને વચ્ચે અપાકર્ષણ છે એ વધુ હશે. અપાકર્ષણ વધુ થાય. અપાકર્ષણ જે છે વધુ થાય એટલે બંને એકબીજાથી દૂર જવાનો પ્રયત્ન કરે એટલે સ્થાયીતા કેવી જોવા મળશે, એની ઓછી જોવા મળશે. ખ્યાલ આવ્યો? બીએમઓ અને એબીએમઓ જે છે એ બીએમઓ અને એબીએમઓમાં સ્થાયીતા શા માટે એકની વધુ છે ને એકની ઓછી છે હું તમને સમજાવું છું. કન્સ્ટ્રક્ટિવ રચનાત્મક સંમિશ્રણ થાય અને જે આણ્વીય કક્ષક મળે એમાં બંને કેન્દ્ર વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોન મળી આવવાની સંભાવના હોય માટે બંને કેન્દ્ર વચ્ચે અપાકર્ષણ હશે નહીં. જ્યારે એબીઓમાં બંને કેન્દ્ર વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોન મળી આવવાની સંભાવના નથી, નોડલ પ્લેન જોવા મળે છે માટે બંને કેન્દ્ર વચ્ચે અપાકર્ષણ થાય ને અપાકર્ષણ થાય એટલે સ્થાયીતા ઘટે. ખ્યાલ આવ્યો? સ્થાયીતા ઘટે. તો આ મેં વાત કરી પરમાણ્વીય કક્ષકોના રૈખિક સંગઠનની વાત. મેં અહીંયા તમને કોન્સેપ્ચ્યુઅલી જે છે બધી વસ્તુ સમજાવી છે દીકરા. તમારે તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં જે છે આમાંથી વ્યવસ્થિત ડિટેલમાં અભ્યાસ કરવાનો છે. તમે વાંચજો એટલે તમને શાબ્દિક રીતે સમજશો. મેં જેટલા શબ્દો અહીંયા બોલ્યા છે, મેં જેટલી વસ્તુ તમને સમજાવી છે એ બધી જ વસ્તુ તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં શબ્દશઃ આપેલી છે. ખાલી ફરક અહીંયા એટલો છે કે મેં સમજાવવા માટે અહીંયા ટેક્સ્ટ શબ્દો લખેલા નથી, મેં શાબ્દિક રીતે બધું તમને સમજાવેલું છે, ગ્રાફિટિકલી તમને સમજાવેલું છે, ત્યાં તમને શાબ્દિક રીતે સમજાવ્યું છે. એટલે ટેક્સ્ટબુકમાંથી છે વ્યવસ્થિત એનો અભ્યાસ કરજો, વ્યવસ્થિત જોજો એટલે તમને ટોપિક આવડી જશે. તો હવે પ્રશ્ન એ થાય કે સાહેબ કેવા પ્રકારની પરમાણ્વીય કક્ષકોનું સંમિશ્રણ થાય. આપણે જોઈ લીધું કે સંમિશ્રણ કેટલા પ્રકારનું થાય, તો કે બે, એક પૂરક અને અપૂરક. રચનાત્મક જે છે બેટા એને પૂરક શબ્દો પણ વાપરવામાં આવ્યો છે. જૂની ટેક્સ્ટબુકમાં પૂરક શબ્દો વાપરતા હતા. વિભંજક છે એને અપૂરક સંમિશ્રણ કહેવામાં આવે છે. તો સંમિશ્રણ થાય એ આપણે જોઈ લીધું કે બે પ્રકારનું સંમિશ્રણ થાય, રચનાત્મક અને વિભંજક. પણ હવે પ્રશ્ન એ કે કેવા પ્રકારની પરમાણ્વીય કક્ષકોનું સંમિશ્રણ થાય. કે ગમે તે પરમાણ્વીય કક્ષકો આવીને સંમિશ્રણ થઈ જશે? નહીં થાય. તો નેક્સ્ટ ટોપિક આપણો હવે એ છે બેટા કે પરમાણ્વીય કક્ષકોના સંમિશ્રણ માટેની શરતો. એ સમજવું હોય એના માટે તમારે શું કરવું પડે, અહીંયા વિડીયોને પોઝ કરવું પડશે. ચાલો વિડીયોને પોઝ કરો અને વાંચવાનું શરૂ કરો એટલે આપણે નવા ટોપિક સાથે આગળ વધીએ છીએ. ચાલો ટોપિક આપણે લખીએ પરમાણ્વીય કક્ષકોના સંમિશ્રણ માટેની શરતો. પરમાણ્વીય કક્ષકોના સંમિશ્રણ માટેની શરતો. પરમાણ્વીય કક્ષકોના સંમિશ્રણ માટેની શરત. ચાલો પહેલી શરત, સંમિશ્રિત થતી પરમાણ્વીય કક્ષકોની ઉર્જા સમાન હોવી જોઈએ.
ઉર્જા જે છે બંને પરમાણુ કક્ષકોની સમાન હોય છે। દાખલા તરીકે કોઈ એક પરમાણુ છે, પરમાણુ એ એની કક્ષક 1s સંમિશ્રિત થાય છે, તો પરમાણુ બી જે છે એની પણ કોણ હોવી જોઈએ? 1s હોવી જોઈએ। જો 1s અને 2sનું સંમિશ્રણ ન થાય, કેમ? તો કે બંનેની ઉર્જા સમાન નથી। તમને ખબર છે n બરાબર 1 કરતાં n બરાબર 2ની ઉર્જા વધુ છે, એટલે બંનેની ઉર્જા જો સમાન હોય તો જ બંને પરમાણુ કક્ષકોનું સંમિશ્રણ થાય, બાકી સંમિશ્રણ થાય નહીં। માટે 1s 2s છે એની વચ્ચે સંમિશ્રણ શક્ય નથી। બીજું, સંમિશ્રણ શક્ય તેટલું વધુ થવું જોઈએ, જેથી બંધ પ્રબળ બને। એ તો આપણે આગળ પણ વાત કરેલી હતી। શક્ય તેટલું જે છે સંમિશ્રણ વધુ થવું જોઈએ, એટલે શક્ય તેટલી પરમાણુ કક્ષક એકબીજાની નજીક આવી જોઈએ। જેટલી નજીક આવશે એટલું સંમિશ્રણ પ્રબળ બનશે, અને સંમિશ્રણ જેટલું પ્રબળ બને અણુ એટલો સ્થાયી બને। અને ત્રીજી શરત, સમાન સંમિતિ હોવી જોઈએ। સંમિતિ સમાન હોવી જોઈએ મીન્સ શું? દાખલા તરીકે પરમાણુ એ છે એની સપોઝ કે PZ કક્ષક સંમિશ્રિતમાં ભાગ લે છે, તો બી પરમાણુની પણ કોણ હોવી જોઈએ? PZ જ હોવી જોઈએ। આ બંનેની સંમિતિ સમાન થાય, પણ PZ અને PX આનું સંમિશ્રણ થાય નહીં, કારણ કે બંનેની સંમિતિ કેવી થઈ જાય બેટા? જુદી જુદી થઈ જાય। ZX ને X અક્ષ પર પરમાણુ કક્ષકો જુદી જુદી એંગલથી ગોઠવાયેલા। તો 3 અગત્યની શરતો: ઉર્જા સમાન હોવી જોઈએ, સંમિશ્રણ મહત્તમ માત્રામાં થવું જોઈએ, અને સંમિતિ સમાન હોવી જોઈએ। ક્લિયર છે? તો આજનો વિડીયો લેક્ચર છે દીકરા એને અહીંયા સુધી રાખું છું। કાલના વિડીયો લેક્ચરમાં હવે આપણે વાત કરવાની છે આ આણ્વીય કક્ષકો કયા પ્રકારની હોય છે ને કઈ કઈ કક્ષકોનું સંમિશ્રણ થાય, તો કેવા પ્રકારની આણ્વીય કક્ષકો બને છે એની વાત કરશું, કાલે વાત કરશું। બરાબર? ચાલો।